আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে জানাই মনের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা ও অভিনন্দন। দর্শক বন্ধুরা, পিছনে লেগে গেছে আসিফ নজরুল। মানে কার পিছনে? সাংবাদিক ইলিয়াস আর হচ্ছে মেজর ডালিমের পিছনে। মানে আপনার এই দুইজনকে অতি দ্রুত আপনার গ্রেফতার কিংবা একটা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতেছে কে? আসিফ নজরুল। কারণ বর্তমান বাংলাদেশে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাচ্ছে, কারা ঘটাচ্ছে? এই সাংবাদিক ইলিয়াস কিংবা আরো যে বা যারা আছে। মানে মেজর ডালিমের যে বক্তব্য আপনার স্বাধীনতা নিয়ে, মানে স্বাধীনতায় আপনার 30 লক্ষ মানুষ মারা যায়নি, কিংবা আপনার লক্ষ লক্ষ মা বোনেরা তাদের ইজ্জত হারায়নি। মানে তার সন্দেহ হচ্ছে 4 থেকে 5 জন হারাইছে কিনা সেটাও নিয়ে নাকি তার সন্দেহ, এবং 30 লক্ষ না 3 লক্ষ প্রাণ হারাইছে কিনা এটা নিয়েও মেজর ডালিমের সন্দেহ। দর্শক বন্ধুরা, আসুন তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই একদম প্রমাণ সহকারে, তারপরে বাকি কথা বলতেছি। বাংলাদেশে 1971 সালে যুদ্ধকালীন সময়ে কতজন নারী ধর্ষিতা হয়েছেন সেটা নিয়ে মিথ্যাচার শুরু হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আগে চলুন আমরা ABC অর্থাৎ আমেরিকান সেই টেলিভিশন চ্যানেলের তৎকালীন একটি রিপোর্ট দেখে আসি, যেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে হাজার হাজার বাঙালি নারীরা ধর্ষিতা হয়েছিলেন, এবং আরো বলছেন যে সেখানে অনেক নারী, অসংখ্য নারী ধর্ষণের পর প্রেগনেন্ট হয়েছিলেন। এদের কয়েকজনকে তারা ক্যামেরায় দেখাচ্ছেন, এবং কিভাবে একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল সেখানেও ABC কথা বলছেন। ABC-কে টাকা খাইয়ে মিথ্যে কথা প্রচার করানোর মতো ক্ষমতা আমাদের বাংলাদেশে তখন ছিল না, এমন কোনো কারণও থাকতে পারে না, কারণ আমেরিকা যুদ্ধকালীন সময় আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। Nothing which approaches the needs of that young, impoverished nation. And so the memory of what happened there may already be growing dim in many of us, but what did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. It was in villages like this that the Bengali liberation struggle caught fire, and it was in villages like this that the Pakistan Army took its revenge. The villagers still speak of it, the men telling their stories of fighting, the children telling their stories of running and hiding. It is the women who are silent, women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with the child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the Mukti Bahini. He was a commander of the force, in the village. And this army people were looking for him, and they had broken into her house to take him away, actually. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and crying, trying to hold back her husband. And one of them turned back and raped her in front of her husband, who was forced to sit and watch with guns pointed at him. And later on she Like many women who were raped by Pakistani soldiers, Saira is in disgrace among her people. Her parents take care of her, but they are certain that no man will ever marry her. Since January, many of the women ravaged by the Pakistani troops have been living in this house. They're being cared for by a government-sponsored women's rehabilitation group. Almost all of the women here are pregnant. They are very young, some only 13 years old. In a few cases, their parents have abandoned them. In others, their husbands have rejected them. About 70 have had abortions, and those who have had their babies plan to give them away. Most of the girls here were held prisoner by the Pakistani troops in the army barracks. For weeks, each day and each night, they were forced to submit to whatever the soldiers demanded. This is Rushanara, 14 years old and 7 months pregnant. She was abducted from her home in Dhaka and taken to the army barracks, where she remained for 3 months. She says there were nights when as many as 30 soldiers forced themselves on her. Sheikh Mujibur Rahman has said that these women are heroines.
But politics, the war, and even the liberation are not really the concerns of these women. They are the innocent victims of war, and the children they bear will share in their grief. This is Liz Prata, NBC News, in Dhaka. এছাড়াও আপনারা একটি নিউজ আইটেম দেখতে পাচ্ছেন যেখানে অসংখ্য মেয়েদেরকে এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং যেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের নারীরা ধর্ষিতার প্রতি হতে একসময় নিজের চুল কেটে সেই চুল দিয়ে গলায় ফাঁসি দিত, কারণ তাদেরকে উলঙ্গ করে রাখা হতো। কারণ বেশ কয়েকজন নারী পালাক্রমে ধর্ষণের শিকার হতে হতে একসময় শাড়ি দিয়ে, সালোয়ার কামিজ দিয়ে আত্মহত্যা করত। তা সেটা ঠেকানোর জন্য তাদেরকে উলঙ্গ করে রাখা হতো। তখন তারপরেও বেশ কয়েকজন নারী তারা নিজের চুল কেটে, দাঁত দিয়ে কেটে তারা আত্মহত্যা করত। এবিসি বলেছিল বাঙালিরা তা ভুলবে না, কিন্তু এখন জামাতের দোসর হয়েছে অনেক তথাকথিত বেঈমান, স্বার্থবাদী মুক্তিযোদ্ধা নামের কলঙ্কও বটে। কারণ তারা ক্ষমতা চেয়েছিল, ক্ষমতা পায়নি বলে পাগল হয়ে গেছে এখন। কিন্তু আমরা তো মিথ্যে কথা ছড়াতে দেব না। 2023 সালে গার্ডিয়ান পত্রিকায় অগাস্ট মাসে ছাপানো হয়েছিল একজন নারী সাক্ষাৎকার, যার নাম রাখা হয়েছিল জেন রাধিকা, যে ইংল্যান্ডে থাকে। সে যুদ্ধকালীন সময় বাংলাদেশে জন্মেছিল, সে তার পরিচয় এখনো জানে না। তাকে ইংল্যান্ডে অ্যাডপ্ট নেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার একজন ডাক্তার, ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন, উনি বিখ্যাত হয়েছিলেন কারণ যুদ্ধকালীন সময়ে অনেক নারীর লেট টাইম অ্যাবর্শনের জন্য উনি কাজ করেছিলেন। 1972 সালের মে মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি পত্রিকা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশে 4 লক্ষেরও বেশি নারী ধর্ষিত হয়েছে। আর সর্বোপরি যারা 1971 সালে যুদ্ধকালীন সময়ে 30 লক্ষ নয় 3 লক্ষ মানুষ মরেছে এবং 3 লক্ষ মানুষ মরার কথা বলে খুব স্বস্তি বোধ করে, এরাই হচ্ছে পাকিস্তানের বীজ। 1971 সালে যুদ্ধের পর বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের সরাসরি এবং কন্টিনিউইং কারণ হিসাবে এই দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু সংযোজিত হবে পাকিস্তানের যুদ্ধের অ্যাট্রোসিটির বা জেনোসাইডের ফলাফল হিসাবে। -2 ফর্মুলা ট্রাম্প কার্ড হিসাবে এই ডালিমকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ ডালিমরা চেয়েছিল বিএনপির কাছ থেকে ক্ষমতার ভাগ, কিন্তু সেই ভাগ তারা পায়নি। এর জন্য এখন জিয়া রহমান এবং বিএনপির বিরুদ্ধে ডালিমকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ ডালিম পাকিস্তানের আশ্রয় ছিল, তার বাপদের তো সে আর বেইমানি করতে পারে না। তাই গোলাম আজমের ছেলে যেমন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বদলাতে চায়, এই ডালিমও বদলাতে চায়। এই ডালিম স্বাধীনতা নিয়ে বাঙালিদের সাথে বেইমানি করে, কারণ এর জেদ, এই যুদ্ধ আমি করেছিলাম, সেই যুদ্ধের কোনো ফল আমি পেলাম না। আচ্ছা, এবার শুনেন, অনেকেই তো দেখলেন। সবার আগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মুফাদ্দল ইসলাম ভাইকে, কারণ মেজর ডালিমের বক্তব্যের পর থেকে আমাদের বাংলাদেশে মানে মেন 2টা বড় দল কি ক্রিমিনাল হয়ে গেছে, আওয়ামী লীগ আর হচ্ছে বিএনপি। মানে একদম এই মেজর ডালিম আর সাংবাদিক ইলিয়াস, এই 2 জন মিলে আপনার আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় 2টা দলকেই কি মানুষের চোখে ক্রিমিনাল বানাই দিছে। কখন বানাই দিছে? একদম ডিরেক্ট মেন পয়েন্টে এসে। কি সেই পয়েন্ট? নির্বাচনে যেখানে নাকি সময় কিংবা আপনার কথাবার্তা চলতেছে যে বাংলাদেশে কবে নির্বাচন দেওয়া যায়, এই সময়টার ভিতরে বাংলাদেশে এই ধরনের একটা বোমা ফাটালো আপনার সাংবাদিক ইলিয়াস। এখন মেজর ডালিমের, আমি আসলে সাধারণ মানুষের কথা বলছি, এখন মেজর ডালিমের যে কতটুকু কথা সত্য কিংবা যাচাই বাছাই, সেটা তো আপনারা আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনার স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ভাই। আমার মনে হয় যে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কোনো নাই, কোনো কারণই নাই, কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ সাংবাদিক ইলিয়াস আর হচ্ছে মেজর ডালিম তাদের এই টক শোতে কিংবা লাইভে এসে যে সমস্ত আপনার মানে বক্তব্য দেয় কিংবা গুঞ্জন ছাড়ে, এটা আপনার মানে ধরেই নিতে পারেন আপনি যে 100-এর ভিতরে একদম 50% আপনার মনে করেন কোনো মিল নেই। মানে একেবারে সত্যতার সাথে
টোটালি কি কোনো মিল নাই, টোটালি কোনো মিল নাই। তাহলে ভাই এরা কি গুঞ্জন ছড়াচ্ছে না? এরা কি জামায়াতের ভাষায় কথা বলতেছে না? সাংবাদিক ইলিয়াস তিনি তো তার একটা লাইভে এসে তিনি আসিফ নজরুল কিংবা আরো অনেককে নিয়ে অনেক কটূক্তি করে কথা বলে। হ্যাঁ, তিনি বিএনপি কেও তো ছাড় দেয় না, আওয়ামী লীগকে তো তিনি মানে বরাবরের মতো দেয়। আচ্ছা যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে সাংবাদিক ইলিয়াস কিন্তু একটা কথা বলে যে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি আমার প্রিয় শেখ, হ্যাঁ, জামায়াতের আমিরকে। তো তিনি কিন্তু কিংবা এই মেজর ডালিম কিন্তু সাংবাদিক ইলিয়াসও কিন্তু কোনো প্রশ্ন কিন্তু রাখে নাই যে সেই সময়কালীন আপনার জামায়াতের ভূমিকা কি ছিল, কিংবা জামায়াতকে যে মানুষ স্বাধীনতা বিরোধী বলে কেন বলে সেটা কি প্রমাণ করতে পারতো না সাংবাদিক ইলিয়াস চাইলে? যে জামাত যদি অরিজিনালি আপনার স্বাধীনতা বিরোধী নাই করে থাকতো তাহলে তো সেই সময় তো আপনার সাংবাদিক ইলিয়াস তো এটা তুলে ধরতো, কারণ তিনি তো সবকিছুই তুলে ধরছে। তাহলে এই জিনিসটা কেন বাকি রেখে গেল? এই জিনিসটা কারণ সাংবাদিক ইলিয়াস খুব ভালোভাবে জানে যে আমরা স্বাধীনতা বিরোধী, কিংবা আমরা যদি এই কথা তুলি এইটা আপনার বের হয়ে যাবে, কিংবা তাদের এটা প্ল্যান মোতাবেক তাদের এই টক শোতে আসার আগে তারা কি এটা ছোটখাটো একটা মিটিং করে আসছে যে এই ধরনের কিংবা এই টপিক গুলা করা যাবে না। কেমন? এই হচ্ছে বিষয়টা। তো বাংলার মানুষ না বুঝে, বাংলার মানুষ অনেক অ্যাডভান্স। বর্তমান বিএনপিকে আর আওয়ামী লীগকে যে বা যারা বিশেষভাবে বিএনপিকে সামনে যেভাবে কাল বানাতে চাচ্ছেন কিংবা আওয়ামী লীগ আর বিএনপিকে উপরে ফেলতে চাচ্ছেন, এটা কখনো পারবেন না। কেমন? একে একে সবাই বর্তমান বিএনপির উপর লাগছে। কেন লাগছে? কারণ বিএনপি আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনতে চায়। এটাই হচ্ছে বিএনপির দোষ, তাই না? দেখেন, যত ঘুষ নন্দ ঘুষ, কোনো সমস্যা নেই, রাখে আল্লাহ মারেকে। আল্লাহ যদি চায় বিজয় সুনিশ্চিত ইনশাআল্লাহ হবেই। দর্শক বন্ধুরা, বাকিটা আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত অবশ্যই জানিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।